विपर्यय परिचालना एवं प्रस्तुति उपर आधारित यही मॉड्यूल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। यही मॉड्यूल समाप्त होगा पर आपण विपर्यय कौन ताहा व्याख्या करि परिबे। विपर्यय पय प्रस्तुत हेबा काहेकि जरूरी ताहा व्याख्या करि परिबे। विभिन्न प्रकार विपर्यय एक तालिका प्रस्तुत करि परिबे। विपर्यय परिचालन अधिनियम 2005 रो मुख्य विषय गुड़िक एवं यह अधीन प्रतिष्ठित अनुष्ठान गुड़िक विषय जानि परिबे। जातीय विपर्यय परिचालन नीतिर मुख्य बिंदु गुड़िक व्याख्या करि परिबे। विपर्यय प्रस्तुतिर महत्व को चिन्ह पारे। स्थानांतरण एवं उद्धार कौशल गुड़िक चिन्हट करंतु एवं विपर्यय समय स्वेच्छासेवी मानकर भूमिका व्याख्या करने को समर्थ हेबे। आसंतु प्रथमे बुझिबा विपर्यय काहाकु कुआ जाए। मिलित जातिसंघ अनुଯାयी विपर्यय हेउची एक प्राकृतिक बा मनुष्यकृत घटना जहाँ समाजर साधारण जीवन में गुरुतर व्याघात घटाई थाए, जहाद्वारा जीवन संपत्ति प्रकृति एवं अन्य जिनिस नष्ट हो जाए। विपर्यय परिचालन द्वारा आमे विपर्ययर मानविक शारीरिक अर्थनैतिक एवं परिवेश पार्श्व प्रतिक्रिया सहित मुकाबिला करिबा। यह एक प्रक्रिया जो आमे विपर्ययर प्रभाव को बुझिबा, प्रस्तुत करिबा एवं से अनुसार प्रतिक्रिया करिबा। विपर्यय परिचालन में निम्नलिखित उपादान गुड़िक अंतर्भुक्त: प्रस्तुति योजना जहाँ तालीम एवं संसाधन बंटन माध्यम संभाव्य विपर्यय पई प्रस्तुत हुए। प्रतिक्रिया जहाँ जीवन बंचाइबा एवं विपर्यय समय क्षति हास करने तुरंत पदक्षेप ग्रहण करा। पुनरुद्धार जहाँ अर्थ विपर्यय पर प्रभावित संप्रदाय को पुनर्निर्माण करने एवं या पूर्वपरी करने प्रयास करने। लघुकरण जहाँ कार्य एवं रणनीति जहाँ एक संभाव्य विपद को ह्रास करने किंबा कम करने को नियाजाए। विपर्यय प्राकृतिक एवं मानवाकृत होई पारे एवं असुरक्षित जनसंख्या उपर यार प्रभाव पकाई पारे। विपर्ययर प्रभाव को ह्रास करने हेउची विपर्यय परिचालनार लक्ष्य। वर्तमान आमे विपर्ययर अर्थ जानिलु। आसंतु बुझिबा काहेकि यह पई प्रस्तुत हेबा जरूरी। एपरि समुदाय उपरे विपर्यय घोर प्रभाव पकाई पारे जहाँ आगरू प्रस्तुत होई न थाए। विपर्यय असमय पहुँचवा एवं यह केबे केबे घटिया हेतु तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय पारि न थाए। यही विपर्यय ह्रास सत्वे संभाव्य विपर्यय प्रभाव पई प्रस्तुति अत्यंत जरूरी। समुदाय भित्तिक योजना माध्यम विपर्यय पर विपद को नियंत्रण करा जाय परिबो। लोक एवं गोष्ठीर विपर्यय प्रभाव को ह्रास करि परिबो एवं सहायता आसिया पर्यंत संसाधन गुड़िक परिचालना को उन्नत करा जाय परिबो। विपर्यय पर सामुदायिक प्रतिक्रिया एवं तालीम प्राप्त व्यक्तिविशेषक सहायता जोगाଇବା ପାଇଁ घरोई क्षेत्र, विद्यालय, स्वेच्छासेवी संगठन मानक मध्य समन्वयर आवश्यकता रही। विपर्यय प्रस्तुति काहेकि गुरुत्वपूर्ण ता जानिया परे आसंतु विपर्यय परिचालन चक्र को अधिक बुझिबा। विपर्यय परिचालन चक्र रे व्यापक योजना एवं विपर्ययर मुकाबिला पई कार्य करिबा अंतर्भुक्त। विपर्यय घटिया पूर्व नियाजाकु थिया पदक्षेप गुड़िक हेउची विपर्यय को रोकिबा, ह्रास करिबा, प्रस्तुति एवं विपर्यय पर नियाजाइथिया पदक्षेप गुड़िकर प्रतिक्रिया, संधान, उद्धार, रिलीफ, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास अंतर्भुक्त। विपर्यय परिचालना उभय विपर्ययर विपद एवं यार परिमाण को नियंत्रण करिया को सूचाई पारे। अधिक सूचना पई प्रत्येक व्यक्तिगत टैब क्लिक करंतु। विपर्यय विपदर मूल्यांकन हेउची एक अंशग्रहणकारी प्रक्रिया। एथिरे समुदाय मानकर दुर्बलता एवं सामर्थ्यर मूल्यांकन करा जाए। यही मूल्यांकनर उद्देश्य हेउची विपर्ययरु उत्पन्न विपद को किपरि चिन्हट करा जिबा तथा एहाकु विपर्यय विपद ह्रास योजना को आधार करियाकु हेबो। फलाफलर मूल्य निर्धारण करिबा प्राकृतिक, भौगोलिक, अर्थनैतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं मानसिक कारक आदि। मूल्यांकनर उद्देश्य हेउची विपर्यय द्वारा सृष्टि होइथिबा विपद गुड़ी को जानिबा एवं एहाकु विपर्यय विपद ह्रास योजना पई आधार करिबा। विपर्यय परिचालन चक्र रो अर्थ बुझिया परे आमे वर्तमान विभिन्न प्रकार विपर्यय विषय जानिबा। व्यापक भाव में विपर्यय को 5टी उपगोष्ठी विभक्त करा जाय पारे। निम्नलिखित गुड़िक हेउची जल एवं जलवायु संबंधी विपर्यय, भौगोलिक विपर्यय, रासायनिक, शिल्प, प्राकृतिक आणविक विपर्यय, आकस्मिक विपर्यय एवं जैविक विपर्यय। अधिक सूचना पई प्रत्येक वर्ग को क्लिक करंतु।
ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାତ୍ୟା, ଲୁ, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଭୌଗୋଳିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ। ଏଥିରେ ଜୀବନ, ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭୌଗୋଳିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭୂସ୍ଖଳନ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରବାହ, ଭୂକମ୍ପ, ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା, ଖଣି ଅଗ୍ନି, ସୁନାମି ଇତ୍ୟାଦି। ଶିଳ୍ପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାସାୟନିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ସିଭିଲ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଣବିକ କାରଖାନା କିମ୍ବା ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ପରିବେଶରେ ବହୁ ପରିମାଣର ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନକୁ ପରମାଣୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେପରିକି ଉପକରଣର ତ୍ରୁଟି, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ, ତେଲ ଲିକେଜ୍, କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା, ବାୟୁ, ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି। ଜୈବିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମାଇକ୍ରୋ ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହେତୁ ମଣିଷ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଅକ୍ଷମ ହେବା ସହ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1996 ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆସିଥିବା ବୁବନିକ ମହାମାରୀ, 2019ର କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଶର 58.6% ଭାଗରେ ମଧ୍ୟମରୁ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 68% ଚାଷ ଜମି ମରୁଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 40 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମି, 12% ବନ୍ୟା ଏବଂ ନଦୀ କ୍ଷୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 7,516 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟରୁ 5,700 କିଲୋମିଟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଏବଂ ସୁନାମି ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1984 ମସିହାର ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, 1993ର ଲାଟୁର ଭୂକମ୍ପ, 1998ରେ ପିଥୋରାଗଡ଼ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, 1999ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍, 2001ରେ ଭୁଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ 2005ରେ ସୁନାମି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ କେବଳ ରିଲିଫ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ NIDMରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 2005ର ସୁନାମି ପରେ ଭାରତ ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆଣିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ 23 ଡିସେମ୍ବର 2005ରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି, ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବଳ। ଏହି ଆଇନରେ ବାଧା, ମିଥ୍ୟା ଦାବି, ଅପବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ରିଲିଫ ଯୋଗାଇବାରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିଚୟ, ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ବା NDM ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ସର୍ବାଧିକ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ
विशेषज्ञଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସଚିବମାନଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର 14ଟି ସଚିବ ବା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ସମିତିର ପ୍ରମୁଖ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଦସ୍ୟ ହେବେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହି ଜାତୀୟ ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବା ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା, କ୍ଷତିକାରକ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଏକୀକରଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ରିଲିଫ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଇଁ NDMA ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ଥିର କରିବ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଧିକୃତ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ବା SDMA ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। SDMAର ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ SDMAର ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନର ଧାରା 25 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ DDMA ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ, କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଡେପୁଟି କମିଶନର DDMAର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏହାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ ଏହାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଧିକରଣର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ CEO, ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ 2 ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଧିକରଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ରିଲିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା। ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚାଳନା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗୃହ ସଚିବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ବୈଠକରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରେ। ଗୁରୁତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏଥିରେ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି କିମ୍ବା ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୂହ ବା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗଠନ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଏହି କମିଟିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ରିଲିଫ କମିଶନର କିମ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ ହେଉଛନ୍ତି ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସଂଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟିକ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୟାସରେ ସମୁଦାୟକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସଂଶାସନ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୁଦାୟ ଉପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ, ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏଥିସହ ଏହି ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା କମ୍ କରିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଯଦି ଘର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଲଗା ହେଲେ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। 2ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଘର ଲୋକ ଏକାଠି ହେବେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଘର ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ ଫ୍ଲୋର ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଘରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଗ୍ୟାସ୍, ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ବନାନ୍ତୁ। ଘର ଏବଂ ସହାୟତା ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏକାଠି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ବୟସ୍କ ଭାବରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାଳନ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାରର ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପଚାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଲୋଚନାରେ ଜଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ଘୋଷଣାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ରେଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରାସାୟନିକ ଲିକ୍ ହେତୁ ବିପଦ ହୁଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ତୁମେ ପରିବାର ସହିତ ତାହା ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଭଲ୍ଭ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଖରାପ ପାଗରେ ଫସିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଟକଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଧସି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ସହ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗାଣ କିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ସୂଚନା, ବୀମା ପଲିସି, ପ୍ରପର୍ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦିଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ନିଜ ସାଥିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଟ୍ ବହନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଟ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫ୍ଲୋଟେସନ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଯାହା ପଲିୟୁରେଥନ୍ ଫୋମ୍ରେ ନିର୍ମିତ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ସୌରଚାଳିତ ଟର୍ଚ୍ଚ ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲାଇଟ୍, କାନଭାସ୍ କିମ୍ବା ଚମଡ଼ାରେ ନିର୍ମିତ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ପକେଟ୍ ନାଇଫ୍, ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ କିଟ୍, ମ୍ୟାଚିସ୍, ହୁଇସିଲ୍, ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବ୍ୟାଚ୍, ମଶାରୀ, ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ରେନକୋଟ୍,
गम बुट्स, वाटर राफ्टिंग ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଗଗଲ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ହେଲମେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ମାନବ ପ୍ରତିରୋଧ କୌଶଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ହେବା ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଝରକା ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ୍ଭ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡୋର୍ ବେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ବାଛନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବିପଜ୍ଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେବଲ୍ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଲିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ ପବନର ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚେତାବନୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ମଡ୍ୟୁଲର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଘଟଣା ଯାହା ସମାଜର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଶିଖିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ମାନବକୃତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରକାରରେ ଜଳ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଭୌଗୋଳିକ, ରାସାୟନିକ, ଶିଳ୍ପ, ଆଣବିକ, ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଏବଂ ଜୈବିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୂକମ୍ପ, ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ନଦୀକ୍ଷୟ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ 2005 ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ, ଏସ୍ଡିଏମ୍ଏ, ଡିଡିଏମ୍ଏ, ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ତଥା ଏହାର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହୁନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ବିପଦକୁ କମ୍ କରିବା ଉପାୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସାଧନ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସାମୁଦାୟିକ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମୁଦାୟକୁ ମଜବୁତ କରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଘରକୁ ତାଲା ପକାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିକମ୍ରେ 60% ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ।